नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम डिजिटल साक्षरता आज कई कारणों से महत्वपूर्ण है। जो डिजिटल साक्षरता है, हम आईटी लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी जो है उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। यहाँ वो किस कारण से महत्वपूर्ण है, वो आर्थिक भागीदारी। कई नौकरियां और उद्योग डिजिटल टूल और प्लेटफॉर्म पर निर्भर है। नौकरी के अवसर तक पहुंचने, कार्यों को कुशलतापूर्वक करने और अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए डिजिटल रूप से साक्षर होना आवश्यक है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि आर्थिक भागीदारी में आज जो डिजिटल साक्षरता है वो बहुत ही उपयोगी है। आगे देखते हैं, शिक्षा और सीखना। शैक्षणिक संस्थान शिक्षण और सीखने के लिए डिजिटल संसाधनों और प्लेटफॉर्म का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। डिजिटल साक्षरता छात्रों और शिक्षकों को इन संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने, ऑनलाइन सामग्री तक पहुंचने और दूरस्थ शिक्षा में संलग्न होने में सक्षम बनाती है। तो शिक्षा और सीखने में भी आज जो डिजिटल साक्षरता है वो बहुत उपयोगी हो चुकी है। आप ऑनलाइन यूट्यूब पर ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हो, ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हो। ओके, तो ये डिजिटल साक्षरता आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। संचार, ईमेल और सोशल मीडिया से लेकर त्वरित संदेश तक डिजिटल प्लेटफॉर्म संचार का प्राथमिक साधन बन गए हैं। इन उपकरणों में दक्षता व्यक्तिगत और व्यावसायिक बातचीत के लिए महत्वपूर्ण है। आज जो ईमेल से आप जो कम्युनिकेशन करते हो अपने एचआर मैनेजर से, अपने अधिकारी से, अपने जो फ्रेंड है, जो आप जहाँ काम कर रहे हो उनके साथ, तो ईमेल कई तरह के होते हो, कैसे करना है उनको, वो आपको आना चाहिए। आगे है रोजमर्रा की जिंदगी। ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर डिजिटल फाइलों के प्रबंधन तक डिजिटल साक्षरता दैनिक जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करती है। प्रौद्योगिकी के साथ सहज होने से कार्यों को सुव्यवस्थित करने और सुविधाओं तक पहुंचने में मदद मिलती है। तो रोजमर्रा की जिंदगी में भी आज जो कंप्यूटर है, मोबाइल है, ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर आपका जो बैंक अकाउंट है वो आज ऑनलाइन हो चुका है। तो रोजमर्रा की जिंदगी में भी आज डिजिटल साक्षरता की जरूरत ज्यादा हो चुकी है। तो इसलिए हमें डिजिटल साक्षरता पढ़नी चाहिए, वो थोड़ा सा हमें उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो हम आज डिजिटल साक्षरता के कुछ जो प्रश्न है उन प्रश्नों को चर्चा करेंगे, उनको विस्तृत एनालिसिस करेंगे। डिजिटल साक्षरता व्यक्तियों को जीवन और कार्य के लगभग सभी क्षेत्रों को प्रभावित करते हुए प्रभावी ढंग से डिजिटल दुनिया में नेविगेट करने, उपयोग करने और अनुकूलित करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करती है। तो आज चले डिजिटल की दुनिया में, क्या आप मेरे साथ डिजिटल की दुनिया में चलने के लिए तैयार हो? तो आज हम इस डिजिटल साक्षरता के जो प्रश्न हैं उनके एनालिसिस करेंगे। थैंक यू। तो शुरू करते हैं डिजिटल लिटरेसी के प्रश्न बैंक, जो हम परीक्षा में, आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। प्रथम प्रश्न, 1 बाइट, 1 बाइट एटले શું? 1 बाइट एटले 2 बिट्स, 4 बिट्स, 8 बिट्स के 16 बिट्स। तो आपको पता होगा कि 1 बाइट, 1 बाइट एटले કેટલા बिट्स થાય છે? 8 बिट्स। ओके, तो सही जवाब है 8 बिट्स। ओके, तो ये जो आंसर है 8 बिट्स, वो उनका सही जवाब है। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ मेमोरी यूनिट, जो कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट होती है, उनका एक ટેબલ आपको दिया गया है। આ ટેબલ ખૂબ જ ઉપયોગી છે અને પરીક્ષામાં પૂછાય છે। બીટ એટલે 0 અને 1, 4 બીટ એટલે 1 નિબલ। ये खास नई एग्जाम में आपको पूछा जाते हैं। 4 बीट्स એટલે 1 નિબલ અને 8 बीट એટલે 1 बाइट। ओके, जो यहाँ प्रश्न है। किलो बाइट है केबी 1024 बाइट, 1 MB, MB मतलब मेगाबाइट, GB मतलब गीगाबाइट, और 1 TB इज इक्वल टू 1024 GB। ओके, टेराबाइट। ओके, यहाँ तक आपको याद रखना है, जो एग्जाम में पूछे जाने की शक्यता है। आगे देखते हैं, विच वन इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का दिमाग कौन सा है? तो कीबोर्ड, CPU, मॉनिटर और हार्ड डिस्क। तो इनमें से कौन सा आएगा? तो CPU जो है वो उनका दिमाग है। ओके, तो सही जवाब है CPU। यहाँ आप देख सकते हो, ये कंप्यूटर है, ये जो पीछे जो देख रहा है आज ये CPU છે। ओके, आ मॉनिटर છે, आ कीबोर्ड છે, आ स्पीकर છે, आ माउस છે। तो ये पूरा डेस्कटॉप सेट है जो कंप्यूटर से जाना जाता है। ओके, तो सही जवाब है CPU। कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ
एक कंप्यूटर सिस्टम के होते हैं सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, माउस एंड कीबोर्ड और सर्किट डायग्राम. ओके, तो આમાંથી કયું સાચું હશે? તો સાચો જવાબ છે હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેર. हार्डवेयर અને सॉफ्टवेयर कंप्यूटर ना હોય છે. ओके, એમ તો બધા જ હોય છે, ये सब होते हैं, लेकिन हार्डवेयर में ये सब आ जाते हैं, माउस और कीबोर्ड, और सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम में आ जाते हैं. तो सही जवाब कौन सा होगा? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. ओके, कंप्यूटर सिस्टम के होते हैं. यहाँ देख सकते हो हार्डवेयर में जो फिजिकल टच कर सकते हो उनको हार्डवेयर बोलते हैं. ये सीपीयू है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, स्पीकर है, हेडफोन है, प्रिंटर है, ओके, रैम है, मदरबोर्ड है, ये सब क्या हो गए? हार्डवेयर. और सॉफ्टवेयर में आपको जो क्रोम है, पीपीटी जो आप चलाते हो, वर्ड है, ओके, जीमेल है, ओके, एंड्रॉइड जो ओएस है, विंडो की ओएस है, एंटीवायरस है, वो सब सॉफ्टवेयर कहलाएंगे. ओके, तो ये थोड़ा ध्यान रखना. तो सही जवाब है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. अगला प्रश्न, प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम व्हाट? एक प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है. एक एवो प्रोग्राम છે જે બીજા પ્રોગ્રામને સંક્રમિત અફેક્ટ કરે છે, તો એને શું કહેવામાં આવે છે? तो उनको क्या बोलते हैं? एक एवो प्रोग्राम છે જે બીજાને સંક્રમિત કરે છે, તો વાયરસ, એન્ટીવાયરસ, વેબ પેજ કે પછી નોટ પેજ, તો એને શું કહેવામાં આવે છે? વાયરસ. એ વાયરસ જે હોય છે જે બીજા પ્રોગ્રામને અફેક્ટ કરે છે, સંક્રમિત કરે છે, અને પછી જે આપણું કોમ્પ્યુટર છે એ સ્લો થઈ જાય છે, અથવા જે પ્રોગ્રામ છે, જે સોફ્ટવેર હોય છે બીજા, એ સરખી રીતે ચાલતા હોતા નથી, તો એ વાયરસ કહેવામાં આવે છે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો ટાઈપ્સ ઓફ માલવેર. વાયરસના નામ છે અહીં સ્પાયવેર છે, રેન્સમવેર છે, ઓકે, રૂટકીટ છે, વાયરસ છે, એડવેર છે, વોર્મ છે, આ બધા વાયરસના નામ છે. એ રીતે જ આ જે છે એન્ટીવાયરસ છે. આ જે એન્ટીવાયરસ છે, એન્ટીવાયરસ મેકેફી છે, આ સોફ્ટવેર છે બધા એન્ટીવાયરસના. એવીજી છે, નોર્ટન છે, ઓકે, આ બધી આ જે એન્ટીવાયરસ છે એ કમ્પ્યુટરની અંદર ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવે છે અને વાયરસ જે હોય છે એને આવતા રોકે છે એન્ટીવાયરસ. ઓકે, તો આપણે એન્ટીબાયોટિક્સ કહીએ છીએ, જે રીતે દવા એન્ટીબાયોટિક્સ લઈએ અને આપણને શરદી, ઉધરસ, તાવ કે આપણને ના આવે, તો એ રીતે આ એન્ટીવાયરસ કમ્પ્યુટરની અંદર ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવે છે, જેથી કરીને વાયરસ કમ્પ્યુટરની અંદર ના આવે. ઓકે, અગલા પ્રશ્ન, આ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू एनेबल कंप्यूटर यूजर्स, कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज का पता लगाने और उस तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को कहा जाता है. तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन એવી કઈ સોફ્ટવેર એપ્લિકેશન છે જે કમ્પ્યુટરની અંદર ઇન્ટરનેટને એક્સેસ કરવા માટે, વેબ પેજીસ જે છે એને એક્સેસ કરવા માટે એને ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવે છે? તો શું છે? વેબ બ્રાઉઝર છે, વેબ સર્વર છે, વેબ બ્રાઉઝર છે, વેબ સર્વર છે, વેબસાઇટ છે. તો આમાંથી કોણ આવશે સાચું? ઈમેલ છે. તો સાચો જવાબ શું છે? વેબ સર્વર, વેબ બ્રાઉઝર. વેબ બ્રાઉઝર જે છે એ કમ્પ્યુટરના જે યુઝર છે એને ઇન્ટરનેટનો એક્સેસ કરવા માટે એનો વેબ બ્રાઉઝરનો ઉપયોગ થાય છે. તો સાચો જવાબ છે વેબ બ્રાઉઝર. ઓકે, તો અહીં તમને બતાવે છે વેબ બ્રાઉઝર. ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર છે એ વેબ બ્રાઉઝર છે. પછી આજે ખૂબ જ ઉપયોગમાં થાય છે તો આ ક્રોમ છે. ક્રોમ આજે દરેક કમ્પ્યુટરમાં કે મોબાઈલમાં તમને જોવા મળે છે. એ રીતે જ મોઝિલા ફાયરફોક્સ છે. ઓકે, પછી આ નેટસ્કેપ છે, એ ખૂબ જૂની જે સિસ્ટમ હતી એની અંદર નેટસ્કેપ ઉપયોગમાં થતું હતું, હવે લગભગ નથી થતું, પણ પરીક્ષામાં અમુક વખતે પૂછાઈ જાય છે. એ રીતે ઓપેરા છે, ઓકે, સફારી છે, ઓકે, તો આ બધા વેબ બ્રાઉઝર છે. આગળનો પ્રશ્ન, એન ઇલીગલ એક્ટિવિટી કમિટેડ, इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधि कहलाती है. इंटरनेट पर जो તમે અવૈધ ગતિવિધિ કરો છો એને શું કહેવામાં આવે છે? વાયરસ, સાયબર ક્રાઇમ, સર્ચ એન્જિન કે પછી સોશિયલ નેટવર્કિંગ. તો એને શું કહેવામાં આવે છે? સાયબર ક્રાઇમ. ઓકે, જે તમે ધારો કે કોઈના ખાતામાંથી પૈસા ઉપાડી લો, કે કોઈને તમારું વેબ પેજ હેક કરી લો, ફેસબુક હેક કરી લો, કે પછી એ રીતે તમે જે કામ કરો છો એને શું કહેવામાં આવે છે? સાયબર ક્રાઇમ. તો સાચો જવાબ શું છે? સાયબર ક્રાઇમ, સાયબર અપરાધ. ઓકે, તો આ જે છે એ એમનો સાચો જવાબ છે. આગળનો પ્રશ્ન છે, કમ્પ્યુટર નેટवर्क दैट स्पान और रीजनल नेशनल. तो एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र में फैले कंप्यूटर नेटवर्क को कहा जाता है. तो लैन, मैन के वैन के પછી કેન, કે જે ગ્લોબલ આખી દુનિયામાં જે નેટવર્ક ફેલાયેલું છે, કે પછી તમારા જે એરિયામાં જે નેટવર્ક છે, કે તમારા રાજ્યમાં કે તમારા દેશમાં જે નેટવર્ક ફેલાયેલું છે એને કયું નેટવર્ક કહેવામાં આવે છે? તો કોને કહેવામાં? એ ગ્લોબલ હોય. ગ્લોબલ એટલે વાઇડ. ઓકે, તો એને શું કહેવામાં આવે છે? વાઇડ એરિયા નેટવર્ક. તો સાચો જવાબ શું છે? વાઇડ એરિયા નેટવર્ક, વેન. ઓકે, તો સહી જવાબ છે વેન, વાઇડ એરિયા નેટવર્ક. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે એની જે રેન્જ છે, તો સૌથી જે મોટું જે છે એ વાઇડ એરિયા નેટવર્ક છે. 100 કિલોમીટરથી લઈને 1000 કિલોમીટર સુધી જે ઘણા દેશને આવરી લે છે. ઘણા ખંડની અંદર જે એશિયા ખંડથી યુરોપ ખંડ અથવા
ઓસ્ટ્રેલિયા ખંડ જે છે એને એ ક્ષેત્રને આવરી લે એને શું કહેવામાં આવે છે વાઇડ એરિયા નેટવર્ક. મેન 10 કિલોમીટર સુધી જે નેટવર્ક હોય એને મેટ્રોપોલિટન એરિયા નેટવર્ક કહેવામાં આવે. એટલે મતલબ કે સિટીની અંદર જો એ નેટવર્ક હોય, ધારો કે અમદાવાદ છે, બરોડા છે, ઓકે, નવસારી છે, એની અંદર જો એ નેટવર્ક હોય તો એને શું કહેવામાં આવે છે મેન. પછી લેન છે એ 10 ટૂંકા ગાળાનું લેન લોકલ એરિયા નેટવર્ક છે. 10 મીટર, 100 મીટર, 1 કિલોમીટર ની અંદર, બિલ્ડિંગની અંદર હોય, રૂમની અંદર હોય, કેમ્પસની અંદર હોય તો એને લેન કહેવામાં આવે છે. આપણી જે કોલેજની અંદર હોય કે આપણા આઈટીઆઈના કેમ્પસની અંદર જે નેટવર્ક ચાલે છે એને શું કહેવામાં આવે છે લેન કહેવામાં આવે છે. ઓકે, પેન જે આપણા મોબાઈલની અંદર હોટસ્પોટથી ચલાવીએ એને શું કહેવાય પર્સનલ એરિયા નેટવર્ક. ઓકે, આના પર ફૂલ ફોર્મ પણ પૂછાય છે અને એની રેન્જ પણ પૂછાય છે, તો ખાસ યાદ રાખજો. આગળનો પ્રશ્ન, સીપીયુ કન્સિસ્ટ ઓફ, સીપીયુ કો કહેતે હૈ, સીપીયુ ને શું કહેવામાં આવે છે? કંટ્રોલ યુનિટ એન્ડ એએલયુ, કે પછી સ્ટોરેજ ડિવાઇસ એન્ડ એએલયુ, ઇનપુટ એન્ડ આઉટપુટ ડિવાઇસ. ઇનપુટ ડિવાઇસ કે કંટ્રોલ યુનિટ, તો સાચો જવાબ શું છે? સીપીયુ ને શું કહેવામાં આવે છે? કંટ્રોલ યુનિટ અને એરિથમેટિક લોજિક યુનિટ, એએલયુ, એરિથમેટિક લોજિક યુનિટ. ઓકે, તો સાચો જવાબ શું છે? કંટ્રોલ યુનિટ, ઓપ્શન નંબર એ, એએલયુ. ઓકે, આગળનો પ્રશ્ન, સીપીયુ સ્ટેન્ડ ફોર, સીપીયુ નો મતલબ શું છે? ઓકે, એનું આખું નામ, એનું ફૂલ ફોર્મ શું છે સીપીયુ નું? તો સીપીયુ નું ફૂલ ફોર્મ શું છે? તો અહીં તમને ઓપ્શન આપેલા છે, જોઈ શકો છો. તો સાચો જવાબ શું છે? સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ. ઓપ્શન નંબર બી જે છે એ સાચો છે. जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर शॉर्ट डिस्टेंस विच नेटवर्क टाइप शुड बी यूज, कम दूरी के लिए किस प्रकार के नेटवर्क का उपयोग करना चाहिए? ओछा अंतर माटे कया नेटवर्कનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ? લેન, મેન, વેન કે પછી કેન? તો કોણ હતું? આપણે જે કેમ્પસમાં હોય કે પછી કોલેજમાં હોય કે પછી આપણા લોકલ એરિયામાં આપણે જે નેટવર્ક વાપરીએ છીએ એને શું કહેવામાં આવે છે? લેન. ઓકે, लोकल एरिया नेटवर्क. ओके, अगला प्रश्न, इन ईमेल वेयर विल यू एड द रिसिपिएंट ने ईमेल एड्रेस whom you want to send the copy of an email. एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता ईमेल पता कहां जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल की प्रति भेजना चाहते हैं? ईमेल में તમે પ્રાપ્તકર્તાનું ઈમેલ સરનામું ક્યાં ઉમેરશો જેને તમે ઈમેલની નકલ મોકલવા માંગો છો? નકલ મોકલવી છે આપણે, બરાબર છે? તો ક્યાં જોડશો? ટુ સીસી, બીસીસી કે પછી સબ્જેક્ટ? તો શામાં જોડાશે? તમે ઈમેલ કરો છો પણ તમે એક કોપી બીજા એક વ્યક્તિને મોકલવા માંગો છો તો એ તમારે ક્યાં જોડવાની આવશે? સીસી ની અંદર, કાર્બન કોપી. ઓકે, આ બીસીસી છે એટલે શું છે? બ્લાઇન્ડ કાર્બન કોપી છે. બીસીસી મતલબ બ્લાઇન્ડ કાર્બન કોપી. સીસી ની અંદર તમે જ્યારે જોડશો ત્યારે એ જે કોપી હશે એ કોને મોકલી છે એને બધાને ખબર હશે. ત્યારે બીસીસી ની અંદર કોઈને ખબર નહીં હોય કે તમે કોને બીજી કોપી મોકલી છે. ઓકે, તો બીસીસી એ રીતે એનો ઉપયોગ થાય છે. અહીં સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી. ઓકે, સીસી. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો ફોર્મ છે 2. અહીંયા જે તમારે જે મેન જે ઈમેલ આઈડી હોય છે જેને મોકલવાનું છે એને તમે લખી શકો અને સીસીસી એના જેને નકલ મોકલવાની છે. ઓકે, આ જે સીસી છે એના નામ અહીંયા ઈમેલ આઈડી તમે અહીંયા લખી શકો છો, બરાબર છે? અહીં તમારે બીસીસી એટલે અહીં જે તમારે જે ઈમેલ આઈડી હશે ત્યાં એ ઈમેલ આઈડીને આ જે ઈમેલ આઈડી છે એ લોકોને ખબર નહીં હોય જેને મોકલ આ બધાને કે બીજા આને પણ આ ઈમેલ આઈડી આપણે જે કોપી છે એ મોકલી છે, બરાબર છે? એટલે એને શું કહેવાય? બ્લાઇન્ડ કાર્બન કોપી. તો આના વિશે થોડું ગૂગલ પર સર્ચ કરી લેજો. तो सारे जवाब है सी सी. अगला प्रश्न, इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड. एक्सेल में एक रो और कॉलम का इंटरसेक्शन कहलाता है. एक्सेल ની અંદર જ્યારે એક કોલમ અને એક રો જ્યારે એકબીજાને છેદે છે તો એને શું કહેવામાં આવે છે? એક્સેલમાં રો અને કોલમના આંતરછેદને શું કહેવાય છે? સેલ, લેબલ, સ્ક્વેર કે પછી વર્કશીટ? તો શું કહેવામાં આવે છે? સેલ. સાચો જવાબ શું આવે છે? સેલ. ઓકે, સેલ જે છે એ સાચો જવાબ છે. અહીં તમે જોઈ શકો છો ઇમેજની અંદર આ એક એક્સેલ શીટ છે. આ જે છે ઊભી છે એ બી સી અને ડી એ કોલમ છે અને આ જે આડી છે એ શું છે? રો છે, બરાબર? એ રો જે છે એકબીજાને છેદે છે એને શું બને છે? આ જે બ્લેક કલરનો એને શું કહેવામાં આવે છે? સેલ. એક્ટિવ સેલ છે, રાઈટ? તો એને સેલ કહેવામાં આવે છે. તો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ. આગળનો પ્રશ્ન, ઇન એમએસ एक्सेल कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज नोन एज. एमएस एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को किस रूप में जाना जाता है? एमएस एक्सेल में वर्कशीटना जे वर्कशीट होय छे अलग अलग शीट 1 शीट 2 ए रीते एनो जे संग्रह छे एनो जे भाग छे एने कया रूपमां जाणवामां आवे छे? तो वर्कशीट, वर्कबुक के एक्सेल बुक के पछी शीट वर्क. तो कयो आवे छे? वर्कबुक. ओके, वर्कबुक नी अंदर घणी बधी वर्कशीट होय छे. वर्कशीट एक ज होय જ્યારે વર્કબુક ની અંદર લગભગ 253 જેટલી વર્કશીટ તમે સેવ કરી શકો છો. તો સાચો જવાબ છે વર્કબુક. ઓકે, આગળનો પ્રશ્ન, ઇન એમએસ એક્સેલ ઇન ઇન્સર્ટ ઓફ ફોર્મ્યુલા ઇન સેલ
MS एक्सेल में सेल में फॉर्मूला डालने के लिए हमें एक ऑपरेटर की साथ एंट्री शुरू करनी चाहिए। तो तमारे જ્યારે MS एक्सेल में फॉर्मूला મૂકવાની હોય તો કયા ઓપરેટર સાથે તમારે એની શરૂઆત કરવી જોઈએ? તો ઓપ્શન નંબર A ઇક્વલ ટુ, ઓપ્શન નંબર B ડોલર, ઓપ્શન નંબર A એટ ધ રેટ કે ઓપ્શન નંબર D હેશ। તો આમાંથી કઈ સાઇન આવશે? તો કઈ આવશે? ઓપ્શન નંબર A ઇક્વલ ટુ, બરાબર છે। તો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર A। અહીં તમે જોઈ શકો છો કઈ રીતે આ જે ફોર્મ્યુલા છે મૂકવામાં આવે છે, ઇક્વલ ટુ સમ। આ જે ઇક્વલ ટુ છે એ છે, ઓકે, આ ઓપરેટર કહેવામાં આવે છે અને કયો છે? ઓપરેટર, ઓકે। તો ઇક્વલ ટુ, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इक्वल टू साइन है वो फॉर्मूला, जो ये फॉर्मूला है उनके पहले आपको लगानी होती है। तो उनको क्या बोलते हैं? ऑपरेटर, इक्वल टू ऑपरेटर, ओके। तो यहाँ जो सही जवाब है इज इक्वल टू ए, ओके, इक्वल टू। तो यहाँ आप फॉर्मूला देख सकते हो। अगला प्रश्न, इन MS Paint विच एक्सटेंशन इज नॉट सपोर्टेड? MS Paint में कયું एक्सटेंशन सपोर्ट करતું નથી? ओके, तो જે નોટ વાળા સવાલો છે ખાસ ધ્યાનથી તમારે એ વાંચવાના છે, ઓકે। તો MS Paint માં કોઈ એક્સટેન્શન સપોર્ટ નથી કરતું, ઓકે। સપોર્ટ નથી કરતું એટલે જે એની અંદર MS Paint માં એ ફાઇલ ના ખુલે, બરાબર છે। JPEG છે, DOC છે, GIF છે, PNG। તો આમાંથી JPEG એ તો પેઇન્ટમાં ઓપન થાય છે, GIF પણ પેઇન્ટમાં ઓપન થાય છે, PNG ફાઇલ છે એ પણ પેઇન્ટમાં ઓપન થાય છે। તો કયું સપોર્ટ નહીં કરે? DOC, ડોક્યુમેન્ટ ફાઇલ, ઓકે। MS વર્ડ છે એની આ જે ડોક્યુમેન્ટ ફાઇલ છે એ MS Paint ની અંદર ઓપન થશે નહીં। તો સાચો જવાબ શું થશે? ઓપ્શન નંબર B, ઓકે। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે MS Paint માં કઈ કઈ ફાઇલ સપોર્ટ કરે છે? PNG, JPG, BMP, GIF, ઓધર બીજી ફાઇલ ફોર્મેટ ફાઇલ હોય છે એ બધી આ જે છે ખાસ યાદ રાખજો, 4 જે ફાઇલ છે એ MS Paint ની અંદર સપોર્ટ કરે છે, જ્યારે આ DOC છે એ સપોર્ટ કરતી નથી, ઓકે। તો ઓપ્શન નંબર B એ સાચો છે। આગળનો પ્રશ્ન, in which orientation the text is printed lengthwise? ओके, किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट को लंबाई के हिसाब से प्रिंट किया जाता है? लंबाई, लंबाई એટલે આ જે છે એ આ લંબાઈ ગણાશે, રાઈટ। તો એ લંબાઈ के हिसाब से તમારે પ્રિન્ટ કરવું હોય તો આમાંથી કયા ઓરિએન્ટેશનના લખાણમાં લંબાઈ પ્રમાણે મુદ્રિત થાય છે? લેન્ડસ્કેપ, માર્જિન, પોર્ટ્રેટ કે પછી વિથ, ચોડાઈ। તો કયામાં થશે? તો એમાં પોર્ટ્રેટ, પોર્ટ્રેટ એટલે ઊભું, રાઈટ। તો જે પેજ છે પોર્ટ્રેટ પેજ છે એટલે ઊભું જે હોય છે આ રીતે, તો એને શું કહીશું આપણે? લંબાઈ પ્રમાણે પ્રિન્ટ થાય છે, ઓકે। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો આ લંબાઈ છે, ઓકે, આ પહોળાઈ છે। લેન્ડસ્કેપ એટલે શું થશે? પહોળાઈ, અને પોર્ટ્રેટ એટલે લંબાઈ, ઓકે। તો અહીં સાચો જવાબ શું આવશે? પોર્ટ્રેટ। લંબાઈ આવે ત્યારે સમજી જવાનું, લેન્થ લંબાઈ ત્યારે પોર્ટ્રેટ આવશે, ઓકે। સાચો જવાબ ઓપ્શન નંબર C। આગળનો પ્રશ્ન, ઇન વિચ ઓરિએન્ટેશન ટેક્સ્ટ ઇઝ પ્રિન્ટેડ વિથ વાઇઝ? વિથ આવે છે એટલે પહોળાઈ, ચોડાઈ એટલે શું થશે? પહોળાઈ, પહોળાઈ મુજબ છાપવામાં આવે છે। ચોડાઈ, માર્જિન, પોર્ટ્રેટ કે પછી લેન્ડસ્કેપ, તો શામાં આવશે? લેન્ડસ્કેપ, ઓકે। જ્યારે વિથ આવે, ચોડાઈ આવે, પહોળાઈ આવે ત્યારે શું આવશે? લેન્ડસ્કેપ, ઓકે। તો સાચો જવાબ થશે લેન્ડસ્કેપ। અહીં તમે જોઈ શકો છો આ છે એ લેન્ડસ્કેપ છે। આગળનો પ્રશ્ન, प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट्स द प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम? प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है, तो એને શું કહેવામાં આવે છે? સર્ચ એન્જિન, વાયરસ, એન્ટીવાયરસ કે પછી સાયબર ક્રાઇમ। તો એને શું કહેવામાં આવે છે? જે વાયરસ પ્રોગ્રામને અફેક્ટ કરે એને શું કહેવામાં આવે છે? વાયરસ। તો સાચો જવાબ શું છે? વાયરસ, ઓકે। આગળનો પ્રશ્ન, સ્પ્રેડશીટ આર સેવ વિથ એક્સટેન્શન? જે એક્સેલ છે એને કઈ રીતે સેવ કરવામાં આવે છે? તો સાચો જવાબ શું છે? XLS, ઓકે। એનું એક્સટેન્શન શું થશે? XLX। સાચો જવાબ XLX બી હોય છે પણ મોટે ભાગે XLS જે છે એ જૂની હમણાંના જે નવા વર્ઝન છે એમાં XLX હોય છે, બરાબર, એ ખાસ યાદ રાખો, ઓકે। તો સાચો જવાબ XLS છે। અહીં તમે જોઈ શકો છો આ જે DOC છે એ ડોક્યુમેન્ટ ફાઇલ હોય છે એનું એક્સટેન્શન છે। XLS એ એક્સેલનું છે, PPT એ પાવરપોઈન્ટનું છે, PDF જે છે એ PDF ફાઇલનું છે, JPG એ પેઇન્ટનું છે, PNG પણ પેઇન્ટનું છે, ઓકે। તો આ રીતે તમે ડોક્યુમેન્ટ જે ટેક્સ્ટ ફાઇલ છે એ TXT છે, ઓડિયો ફાઇલ માટે MP3 છે, બરાબર છે, વિડીયો ફાઇલ માટે વેવ છે, AVI છે, ઓકે, MOV છે, આ બધી ફાઇલ। તો અહીં જે સાચો જવાબ શું છે? સ્પ્રેડશીટ એટલે એક્સેલ, ઓકે, એ યાદ રાખજો। સ્પ્રેડશીટ છે, વર્કબુક છે, સ્પ્રેડ એક્સેલ છે, આ બધા એક જ નામ છે। સ્પ્રેડશીટ ને એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું એક્સેલ, ઓકે। સ્પ્રેડશીટ બી લખેલું આવે ત્યારે તમારે એક્સેલ એવું સમજવાનું, ઓકે। તો સાચો જવાબ છે .xls। તો આ બધા ફાઇલના નામ છે જે એક્સટેન્શન છે, બરાબર છે। જ્યારે તમે સેવ કરો ત્યારે એની પાછળ આ લાગે છે। અહીં તમે આ જે ટેબલ છે તમે જોઈ શકો છો, ડોક્યુમેન્ટ ફાઇલ છે એમાં DOCX આવે છે, ઓકે, અથવા DOC આવે। વર્કબુક MS એક્સેલમાં XLS આવે અથવા XLX લાગે, છેલ્લા X લાગે છે, બરાબર છે। PPT માટે PPTX છે, ટેક્સ્ટ ફાઇલ નોટપેડ માટે TXT છે, MS Paint માટે .bmp .jpg આવે, .jpeg આવી શકે, ઓકે।
જે પછી MS Access માટે MDB ડેટાબેઝ ફાઇલ છે. MDB એટલે વર્ડપેડ. આ ખાસ યાદ રાખજો. ડોક્યુમેન્ટ ફાઇલ, આ ડોક્યુમેન્ટ ફાઇલ અને આ જે ડોક્યુમેન્ટ ફાઇલ છે એ અલગ અલગ છે, બરાબર છે. આ MS Word ની ડોક્યુમેન્ટ ફાઇલ છે, આ ડોક્યુમેન્ટ ફાઇલ વર્ડપેડ કહેવામાં આવે છે. વર્ડપેડ વર્ડપેડની જે છે એમાં .rtf આ ખાસ પરીક્ષામાં પૂછાય છે. વર્ડપેડ ફાઇલની અથવા વર્ડપેડ ફાઇલનું એક્સટેન્શન શું હોય છે તો RTF. ઓકે, પછી ઇમેજ ફાઇલનું JPG. ઓકે, તો આ ટેબલ ખાસ યાદ રાખવા જેવું છે. તો સાચો જવાબ છે XLS. આગળનો પ્રશ્ન, ધ એક્સપાન્શન ઓફ લેન્ડ. લેન્ડનું આખું નામ શું છે? લોકલ એરિયા નેમ, લોકલ એરિયા નેટવર્ક, લોજિકલ એરિયા નેટવર્ક. પછી તો સાચો જવાબ છે લોકલ એરિયા નેટવર્ક. લેન્ડ ફોર L ફોર લોકલ, A ફોર એરિયા, N ફોર નેટવર્ક. નેટવર્ક તો યાદ આવી જશે. A એટલે એરિયા થશે અને L એટલે લોકલ. જે આપણા નજીકના એરિયાની અંદર 10 કિલોમીટરની અંદર જે નેટવર્ક હોય એના લોકલ એરિયા નેટવર્ક આપણે કહીએ છીએ. ધ એક્સપાન્શન ઓફ રોમ ઇઝ. રોમનું ફૂલ ફોર્મ શું થશે? રીડ ઓટેક. તો અહીં તમે ઓપ્શન આપેલા છે, તો સાચો જવાબ શું થશે? રીડ ઓનલી મેમરી. ખાસ યાદ રાખજો, આ પ્રશ્ન પૂછાય છે. तो रोम का विस्तार क्या है? रीड ओनली मेमोरी. ओके, तो सही जवाब है रीड ओनली, ऑप्शन नंबर बी, रीड ओनली मेमोरी. यहाँ आप देख सकते हो रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और यहाँ रोम दिया गया है, तो रोम का है रीड ओनली मेमोरी. ये रोम है और ये रैम है. ओके, रैम का फुल फॉर्म क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी. ओके, अगला प्रश्न, द एक्सपांशन ऑफ वेन इज WAN. तो वेन नो फुल फॉर्म શું થશે? વાઇડ એરિયા નેમ, વેબ એસાઇન નેમ, વાઇડ એરિયા નેટવર્ક, વેબ એડેડ નેટવર્ક. તો સાચો જવાબ આવશે આ AN. તો બધામાં લાગે છે, બરાબર છે, ખાલી આગળનો જે પ્રશ્ન જે શબ્દ છે બદલાય છે. તો વાઇડ એરિયા નેટવર્ક. તો સાચો જવાબ શું છે? વાઇડ એરિયા નેટવર્ક, ઓપ્શન નંબર C. ઓકે, ચલો, what does ASAP stand for in SMS language? SMS લેંગ્વેજ ની અંદર ASAP નું ફૂલ ફોર્મ શું થશે? ओके, SMS भाषा में ASAP का क्या अर्थ होता है? तो एज साइलेंट एज प्रोबेबल, एज सुन एज पॉसिबल, प्रोबेबल एज सुन एज पॉसिबल, के एज सिंपल एज पॉसिबल. तो सही जवाब क्या होगा? एज सुन एज पॉसिबल, जितना हो सके इतना जल्दी. ओके, जितना जल्दी हो सके, तो एज सुन एज पॉसिबल. तो सही जवाब ऑप्शन नंबर C. ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं ASP का फुल फॉर्म एज सुन एज पॉसिबल, जितना हो सके इतना जल्दी. જેટલું વહેલું થાય એટલું જલ્દી આપણે એને મેસેજ કરતા હોઈએ છીએ, બરાબર છે. તો એઝ સુન એઝ પોસિબલ. તો ઓપ્શન નંબર જે 23 છે એનો ઓપ્શન નંબર C સાચો જવાબ છે. આગળનો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ શોર્ટકટ કી ફોર કોપી કમાન્ડ? કોપી કમાન્ડનો શોર્ટકટ કી કઈ છે? કંટ્રોલ C, કંટ્રોલ V, કંટ્રોલ A કે કંટ્રોલ X? તો સાચો જવાબ શું છે? કંટ્રોલ કોપી. કોપી માટે C. ઓકે, C યાદ રાખજો, એટલે કંટ્રોલ પ્લસ C છે. કોપી માટે પ્રથમ જવાબ છે ઓપ્શન નંબર A, કંટ્રોલ C. અહીં તમે જોઈ શકો છો. અન્ડુ માટે છે કંટ્રોલ Z, રીડુ માટે છે કંટ્રોલ Y. ઓકે, આ ખાસ યાદ રાખજો, પૂછાઈ શકે છે. જે થોડી અલગ છે, જેનો શરૂઆત અંડુથી ચાલુ થાય છે, પણ જેનું શોર્ટકટ એની Z છે. રીડુ માટે Y, કટ માટે X, કટ એટલે જે કાતર જેવું હોય, કટ કરે, બરાબર ને, તેને આપણે એ રીતે યાદ રાખીશું. કટ X, કોપી માટે C, કંટ્રોલ C, કંટ્રોલ C છે. કંટ્રોલ V એટલે પેસ્ટ, અને બધું સિલેક્ટ કરવાનું, તો સિલેક્ટ ઓલ માટે કંટ્રોલ A. ઓકે, તો ઓપ્શન નંબર A સાચો છે. આગળનો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ શોર્ટકટ કી ફોર ધ કટ કમાન્ડ? કટ માટે કાતર યાદ રાખતા હતા આપણે, તો કંટ્રોલ C, કંટ્રોલ V, કંટ્રોલ A, કંટ્રોલ X. તો સાચો જવાબ શું છે? થશે ઓપ્શન નંબર D, कंट्रोल X. ओके, तो कंट्रोल प्लस X उनका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर D. अगला प्रश्न, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द सिलेक्ट ऑल कमांड? सभी चयन करे બધા जो कंट्रोल આપણે શું કહેવાય એમને, જો ડોક્યુમેન્ટ આખું ડોક્યુમેન્ટને સિલેક્ટ કરવાનું હોય તો એના માટેની શોર્ટકટ કી કઈ છે? કંટ્રોલ C, કંટ્રોલ V, કંટ્રોલ A કે પછી કંટ્રોલ X? તો એના માટે કઈ છે? કંટ્રોલ A. તો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર C, કંટ્રોલ A. આગળનો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ શોર્ટકટ કી ફોર અ પેસ્ટ કમાન્ડ? પેસ્ટ કમાન્ડ માટે, ઓકે, પેસ્ટ કમાન્ડ માટે શોર્ટકટ કી કઈ છે? કંટ્રોલ C, કંટ્રોલ V, કંટ્રોલ A, કંટ્રોલ X? તો પેસ્ટ માટે કઈ છે? કંટ્રોલ P નથી. ઓકે, P પેસ્ટ માટે તમે એવું કહેતા જો કોઈ યાદ રાખે P છે એટલે P લખી દઈશું. કંટ્રોલ P તો પ્રિન્ટ માટે છે, બરાબર ને, કંટ્રોલ P. તો અહીં પેસ્ટ માટે કઈ છે? કંટ્રોલ V. પેસ્ટ માટે કઈ છે? કંટ્રોલ V. ઓકે, તો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર B. આગળનો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ સેલ એડ્રેસ ઓફ ધ ફોર્થ રો એન્ડ ફોર્થ કોલમ? તો એનો ગુજરાતી શું થશે? કે એક્સેલ ની અંદર રો અને કોલમ આવે તો સમજી જવાનું કે એ એક્સેલ છે. ચોથી રો અને ચોથી કોલમ નો સેલ એડ્રેસ શું થશે? તો શું થશે? ओके, चौथी पंक्ति और चौथी कॉलम का सेल पता, सेल एड्रेस क्या है? पता એટલે એડ્રેસ 4D, E4, D4 કે પછી B4. જ્યારે બે એડ્રેસ લખવામાં આવે ત્યારે હંમેશા કોલમ પહેલા લખવામાં આવે છે, કોલમ, બરાબર છે. તો ચોથી કોલમ કઈ થશે? તો D, અને ચોથી રો કઈ થશે? 4. ઓકે, તો D4 એ સાચો જવાબ છે. તો સહી જવાબ है ઓપ્શન નંબર C. ઓકે, તો અહીં એક ચિત્ર છે, એની અંદર તમે પિક્ચરની અંદર જોઈ શકો છો. એક્સેલ છે, એની અંદર આ જે સેલ છે એ ત્યાં એક્ટિવ છે, અહીંયા આપણે લખવાનું છે. કોલમ નંબર કઈ છે? 1, 2, 3 અને 4. C, D ચોથી જે છે એ D છે, અને રો કેટલી છે? પહેલી, બીજી, ત્રીજી અને ચોથી. ઓકે, તો આ
ચોથી કોલમ અને ચોથી રો, તો એને એડ્રેસ કયું થશે? આ જે છે એડ્રેસ અહીંયા બતાવે છે. ઓકે, તો D4. ઓકે, તો સહી જવાબ છે D4. આગલા પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ ડિફોલ્ટ નેમ ઓફ ન્યુલી ક્રિએટેડ ફોલ્ડર? જે નવું ફોલ્ડર તમે ક્રિએટ કરો છો એનું ડિફોલ્ટ નામ શું હોય છે? ફોલ્ડરનું ડિફોલ્ટ નામ, ફોલ્ડર, ન્યૂ ફોલ્ડર કે પછી બ્લેન્ક? તો શું હોય છે સાચો જવાબ? ન્યૂ ફોલ્ડર. સાચો જવાબ શું હોય છે? ન્યૂ ફોલ્ડર. ઓપ્શન નંબર C. તો સહી જવાબ है ન્યૂ ફોલ્ડર. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો, આપણે જ્યારે નવું ફોલ્ડર ક્રિએટ કરીએ છીએ ત્યારે બાય ડિફોલ્ટ એનું નામ શું આવી જાય છે? ન્યૂ ફોल्डर. અહીંયા જોઈ શકો છો, બરાબર છે. तो इन्हों नाम તમે પછી બદલી શકો છો, પણ એનો जो बाय डिफॉल्ट उनका नेम जो होता है वो क्या होता है? न्यू फोल्डर. ओके, तो सही जवाब है न्यू फोल्डर. अगला प्रश्न, व्हाट इज द एक्सपांशन ऑफ FYI इन SMS? SMS ની અંદર FYI નું ફૂલ ફોર્મ શું છે? FYI તો ફોર યોર ઇન્ફોર્મેશન, ફોર યોર આઈડેન્ટિફિકેશન, ફોર યોર ઇન્ટરનેટ, ફોર યોર ઇનોશન. તો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર A, ફોર યોર ઇન્ફોર્મેશન, ફોર યોર ઇન્ફોર્મેશન. ઓકે, તો ઓપ્શન નંબર A સાચો છે. અહીં તમે જોઈ શકો છો FYI સ્ટેન્ડ ફોર યોર, F for F, for your for Y, અને information for I for information. Okay, तो for your information सही जवाब ऑप्शन नंबर A. अगला प्रश्न, where all deleted file will be stored? डिलीट करेली फाइलों क्या स्टोर થાય છે? तो सभी हटाई गई डिलीट करेली फाइल कहाँ संग्रहित किया जाएगा? तो CD में, ऑफिशियल फोल्डर, पर्सनल फोल्डर કે પછી રિસાયકલ બિનમાં? તો જ્યારે કમ્પ્યુટરમાં તમે ફાઇલ ડિલીટ કરો છો એ ક્યાં જાય છે? રિસાયકલ બિનની અંદર, રિસાયકલ બિન. ओके, ओके, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर D, रिसाइकल बिन. तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो आइकॉन है रिसाइकल बिन का, जो ग्लास जैसा होता है, ये सिंबल भी वहाँ रिसाइकल बिन का सिंबल यहाँ. ओके, तो यहाँ જ્યારે કોઈ બી ફાઇલ તમે ડિલીટ કરો તો રિસાયકલ બિનમાં જાય છે. તો સહી જવાબ કયો છે? રિસાયકલ બિન. ડિલીટ કરેલી ફાઇલો ક્યાં જાય છે? રિસાયકલ બિનની અંદર. આગળનો પ્રશ્ન, which device is used to connect a telephone line to a PC? टेलीफोन लाइन को पीसी से जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जो टेलीफोन लाइन ने તમારે પીસી ની અંદર ટેલિફોન લાઈન થી જો નેટવર્ક તમારું આવતું હોય તો કયા ઉપકરણથી તમે પીસી ને જોડી શકો છો? ડાયરેક્ટ ટેલિફોન લાઈન પીસી ની અંદર તમે ઇન્સર્ટ ના કરી શકો તો નેટ ચાલશે નહીં. तो टेलीफोन लाइन को पीसी से जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो मोडेम, मॉनिटर, प्रिंटर के हार्ड डिस्क, इसमें से कौन सा होगा? तो मोडेम है. मोडेम जो सही जवाब कौन सा है? ऑप्शन नंबर A, मोडेम. ओके, तो मोडेम जो टेलिफोन लाइन को पीसी से जोड़ने के लिए उनको मीडिएटर तरीके એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તમે અહીં જોઈ શકો છો આ ટેલિફોન લાઈન છે, એ ટેલિફોન લાઈન ક્યાં આવે છે? મોડેમમાં આવે છે. મોડેમમાંથી રાઉટરમાં જાય છે, રાઉટરમાંથી તમે એને સીધા પછી પ્રિન્ટર, પીસી, પ્રિન્ટર છે, પીસી છે, મોબાઈલ છે, વાઈફાઈ, લેપટોપ છે, વાઈફાઈ, મોબાઈલ છે, એને તમે જોડી શકો. ડાયરેક્ટ તમે જે ટેલિફોન લાઈન છે એ મોબાઈલ સાથે કે પછી પીસી સાથે જોડી શકો નહીં, એની સાથે તમારે મોડેમ અથવા મોડેમ જરૂરી છે. ઓકે, આગળનો પ્રશ્ન, અહીં તમે જોઈ શકો છો આ જે ટેલિફોન લાઈન છે અહીંયા આવશે DSL જે ટેલિફોન લાઈન છે એની અંદર તમારે આ મોડેમનો પાછળનો ભાગ છે અહીંયા लागसे. ओके, यहाँ जो टेलीफोन लाइन है यहाँ इंसर्ट की जाएगी DSL में, और यहाँ से आप बाहर निकालोगे वैन अथवा लैन को. ओके, जो आपके पीसी में जाएगा. सही है. ओके, ये वायरलेस के लिए है, ऑन ऑफ स्विच है. ओके, तो ये इस तरह आप इंटरनेट चला सकते हो अपने पीसी, मोबाइल और लैपटॉप में. ओके, तो सही जवाब है मोडेम. उनका फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर. मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर. कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि मोडेम का फुल फॉर्म क्या है. उनका सही जवाब का मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर. अगला प्रश्न, विच इज ए शॉर्टकट की फोटो कॉपी कमांड? कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? कॉपी कमांड माटे शॉर्टकट की कई है Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+A, Ctrl+X. कॉपी माटे C है. ओके, तो कॉपी फॉर C, तो सही जवाब Ctrl+C. विच वन इज अ डोंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी? कौन सा सूचना सुरक्षा का नहीं डोंट आवे छे? तो याद रखो, यूज हार्ड टू गेस पासवर्ड. पासवर्ड का अनुमान लगाने के लिए कठिन प्रयोग करे. તમે જ્યારે પાસવર્ડ આપો છો ત્યારે તમે એવા પાસવર્ડ આપો જે બીજાને ખબર ના પડે. ઓકે, બીજું છે किसी को भी पासवर्ड बताइए. કોઈ પણને પણ તમે પાસવર્ડ બતાવી શકો, બધાને જ બતાવવું જોઈએ એવું કહેવા માંગે છે. સમય સમય પર अपने पीसी का बैकअप डेटा लो. समय समय पर તમારા પીસી નો જે ડેટા છે બેકઅપ લેવો. પછી તમારું લેપટોપ અને તમારું જે મોબાઈલ છે, લેપટોપ हार्ड ड्राइव और मोबाइल उपकरण को एन्क्रिप्ट करे. लेपटॉप, मोबाइल ड्राइव અને हार्ड ड्राइव છે એને તમારે એન્ક્રિપ્ટ કરવાનું છે. તો સાચો જવાબ શું છે આમાં? ડોન્ટ. તો કયું આવશે? આ બધી વસ્તુ જરૂરી છે. સમય સમય પર તમારે બેકઅપ લેવું જોઈએ, મોબાઈલને એન્ક્રિપ્ટ કરવો જોઈએ, પાસવર્ડ એવો લગાવવો જોઈએ, સ્ટ્રોંગ પાસવર્ડ લગાવવો જોઈએ. પણ આ જે છે તમારો જે પાસવર્ડ છે કોઈને કહેવો જોઈએ નહીં. किसी को भी पासवर्ड बताइए, ये डोंट છે. ડોન્ટ છે એટલે અહીં સાચો જવાબ ઓપ્શન નંબર B થશે. ઓકે, किसी को भी पासवर्ड बताइए. આ તમારે કરવાનું નથી, બરાબર છે, સુરક્ષા માટે.
તમારા મોબાઈલમાં કે તમારા પીસી ની અંદર તમારે સિક્યુરિટી રીઝન સુરક્ષાના કારણોમાં સર તમારે જે પાસવર્ડ તમે મારો છે કોઈને પણ તમારે કહેવાનો હોતો નથી. તો સાથે જાઓ ઓપ્શન નંબર બી. વિચ વન ઇઝ અ સાયબર ક્રાઇમ? આમાંથી સાયબર ક્રાઇમ કયું છે? साइबर अपराध कौन सा है? सेंडिंग ईमेल, ऑनलाइन परचेसिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग, चैटिंग विथ फ्रेंड्स. ओके, तो साथे जवाब શું થશે? ઓપ્શન નંબર સી, ઓનલાઈન જુઆ. ઓનલાઈન ગેમ્બલિંગ જે તમે જે રમો છો એ શું છે? એ સાયબર ક્રાઇમ છે, સાયબર અપરાધ છે. ઓપ્શન નંબર સી એ સાચો છે. પ્રશ્ન નંબર 36, વિચ વન ઇઝ અ ફાઇલ મેનેજમેન્ટ ટૂલ ધેટ કમ વિથ વિન્ડોઝ? અહીં ફાઇલ મેનેજમેન્ટ છે, ફાઇલ મેનેજમેન્ટ ટૂલ તમારે અહીં શોધવાનું છે, વિન્ડોઝ સાથે આવે છે. તો કંટ્રોલ પેનલ, વિન્ડો એક્સપ્લોરર, ડેસ્કટોપ કે પછી નોટપેડ, આ બધી જ વસ્તુ વિન્ડોઝ સાથે આવે છે. પણ અહીંયા જે કે શું કીધું છે? ફાઇલ મેનેજમેન્ટ કીધું છે. તો ફાઇલ મેનેજમેન્ટ માટે તમારે શું ઉપયોગ કરવાનો આવે છે? વિન્ડો એક્સપ્લોરર. ઓકે, એની અંદર તમે ફાઇલ મેનેજમેન્ટ કરી શકો છો. બરાબર છે? આ બધી જ વસ્તુ આવે છે પણ ફાઇલ મેનેજમેન્ટ માટે વિન્ડો એક્સપ્લોરરનો ઉપયોગ થાય છે. ઓપ્શન નંબર બી સાચો છે. ઓકે, તો અહીં તમે જોજો આ વિન્ડો એક્સપ્લોરર છે, એની અંદર અલગ અલગ ફોલ્ડર મેનેજ થયેલા છે. બરાબર છે? એ બી વાઇઝ, પછી અમુક એક્સેલ ફાઇલ છે, અમુક વર્ડ ફાઇલ છે મેનેજ થયેલી છે. આ રીતે તમે ફાઇલને મેનેજ કરવા માટે વિન્ડો એક્સપ્લોરરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ઓપ્શન નંબર બી સાચો છે. આગળનો પ્રશ્ન, વિચ વન ઇઝ અ સર્ચ એન્જિન? આમાંથી સર્ચ એન્જિન કયું છે? સર્ચ એન્જિન કોણ સા હે? ફ્લિકર, હોટમેલ, ફેસબુક કે પછી ગૂગલ? તો બધાને જ ખબર હશે આમાંથી સર્ચ એન્જિન કયું છે? ગૂગલ. ઓકે, તો સાચો જવાબ ઓપ્શન નંબર ડી. તો તમે જોઈ શકો છો મુખ્ય જે સર્ચ એન્જિન આપણે ત્યાં વાપરવામાં આવે છે જે ગૂગલ છે, યાહુ છે અને બિંગ હમણાં જે નવું આવેલું છે એ માઇક્રોસોફ્ટનું છે, માઇક્રોસોફ્ટ એજ, અને શું કહેવામાં આવે છે? બિંગ જે છે એ ખાસ હમણાં ઉપયોગમાં આવે છે. તો આ ત્રણ જે સર્ચ એન્જિન છે એ ખાસ હમણાં વાપરવામાં આવી રહ્યા છે. તો ગૂગલ જે છે એ સર્ચ એન્જિન છે. ઓપ્શન નંબર ડી સાચો છે. આગળનો પ્રશ્ન, વિચ વન ઇઝ અ સર્ચ એન્જિન? આમાંથી સર્ચ એન્જિન કયું છે? સર્ચ એન્જિન કોણ સા હે? ફ્લિકર, ઓરકુટ, હોટમેલ, યાહુ? તો આપણે આગળના ઇમેજમાં જોઈ ગયા તો સાચો જવાબ ઓપ્શન નંબર ડી છે. યાહુ જે છે એ સર્ચ એન્જિન છે. ઓપ્શન નંબર ડી સાચો છે. વિચ વન ઇઝ ઈમેલ સર્વિસ? ઈમેલ સર્વિસ કઈ છે આમાંથી? કઈ એક ઈમેલ સેવા છે? ईमेल सर्विस कौन सी है? फ्लिकर, ऑरकुट, हॉटमेल, याहू? ओके, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हॉटमेल. ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो कि याहू भी एक ईमेल सर्विस है, लेकिन यहाँ याहू मेल होता तो वो सही होता है. यहाँ सिर्फ याहू है, याहू तो वो सर्च इंजिन है. राइट, तो सही जवाब हॉटमेल. यहाँ आप देख सकते हो जीमेल એ ઈમેલ સેવા આપે છે. જીમેલ હોય તો જીમેલ, ઓકે, જે ગૂગલની છે. યાહુ મેલ જે યાહુનું છે. બરાબર છે? અને વિન્ડોઝનું જે ઈમેલ સર્વિસ છે વિન્ડોઝ, હોટમેલ છે. બરાબર છે? તો હોટમેલ એ કોની છે? કોની? વિન્ડોઝનું છે. યાહુ મેલ એ કોનું છે? યાહુનું. અને જીમેલ જે છે એ ગૂગલનું છે. બરાબર? તો આ ખાસ યાદ રાખજો. તો સહી જવાબ ઓપ્શન નંબર સી. વિચ વન ઇઝ અ સોશિયલ નેટવર્કિંગ સાઇટ? અને સોશિયલ નેટવર્કિંગ સાઇટ કોણ કઈ છે? તો આઉટલુક એક્સપ્રેસ, ફેસબુક, લોટ્સ નોટ કે પછી મોઝિલા? તો સોશિયલ નેટવર્કિંગ જ્યાં તમે લોકો સાથે, ફ્રેન્ડ સાથે, રિલેટિવ સાથે વાત કરી શકો એને આપણે શું કહીએ? સોશિયલ નેટવર્કિંગ સાઇટ. કઈ છે આમાંથી? ફેસબુક. બરાબર છે? તો ફેસબુક એ સોશિયલ નેટવર્કિંગ સાઇટ છે. ઓપ્શન નંબર બી સાચો છે. તો તમે જોઈ શકો છો સોશિયલ નેટવર્કિંગ સાઇટ કઈ કઈ છે? ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, લિંકડઇન, યુટ્યુબ, પછી શેરચેટ છે, પછી ટ્વિટર છે, વોટ્સએપ છે. આ બધી કઈ છે? આ સોશિયલ નેટવર્કિંગ સાઇટ છે. આમાંથી પ્રશ્નો થોડો બદલીને પૂછી શકે. આની જગ્યાએ તમે વોટ્સએપ આપીએ અને આની જગ્યાએ ઇન્સ્ટાગ્રામ આપેલું હોય તો તમે એ રીતે તમે એનો ઓપ્શન સિલેક્ટ કરી શકો. તો અહીં ફેસબુક છે. બરાબર? આ બધી જ જે સોશિયલ નેટવર્કિંગ સાઇટ છે. अगला प्रश्न, विच वन इज अ वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर कौन सा है? फेसबुक, हॉटमेल, इंटरनेट एक्सप्लोरर के પછી આઉટલુક એક્સપ્રેસ? તો વેબ બ્રાઉઝર કયું છે આમાંથી? આ તો સોશિયલ નેટવર્કિંગ સાઇટ છે, ઈમેલ સર્વિસીસ છે, આ બી ઈમેલ સર્વિસ છે, આઉટલુક એક્સપ્રેસ. અને આ જે છે એ વેબ બ્રાઉઝર છે, ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર. કોનું છે? આ વિન્ડોનું. ઓકે, સહી જવાબ ઓપ્શન નંબર સી. તો એ તમે જોઈ શકો છો સફારી, ઓપેરા, ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર, ગૂગલ ક્રોમ, મોઝિલા ફાયરફોક્સ, આ બધા શું છે? વેબ બ્રાઉઝર. ઓકે, તો સહી જવાબ સી. આગળનો પ્રશ્ન, વિચ વન ઇઝ અ ઇનપુટ ડિવાઇસ? ઇનપુટ ડિવાઇસ કઈ છે આમાંથી? ઇનપુટ ડિવાઇસ કોણ સા હે? સ્પીકર, જોયસ્ટિક, મોનિટર और પ્રિન્ટર? ઇનપુટ એટલે જ્યારે કમ્પ્યુટરની અંદર ડેટા નાખવામાં આવે, ઇનપુટ, કમ્પ્યુટરની અંદર કંઈક એન્ટ્રી કરવામાં આવે એને ઇનપુટ કહેવામાં આવે. આમાંથી સ્પીકર એ તો અવાજ આપે છે એટલે આઉટપુટ ગણાશે. મોનિટર એનાથી આપણે જોઈ શકીએ એટલે આઉટપુટ ગણાશે. પ્રિન્ટર તો પ્રિન્ટર એ શું કરે છે? પ્રિન્ટ કરે છે એટલે આઉટપુટ આવશે. ઓકે, તો જોયસ્ટિક જે છે એ ઇનપુટ ગણાશે. ઓકે, તો સાચો જવાબ ઓપ્શન નંબર બી, જોયસ્ટિક. તો અહીંયા તમે ઇનપુટ ડિવાઇસીસ જોઈ શકો છો. કીબોર્ડ ઇનપુટ ડિવાઇસીસ છે, સ્કેનર છે, ખાસ આ પૂછાય છે. સ્કેનર, જોયસ્ટિક છે, માઉસ છે, લાઇટ પેન છે. લાઇટ પેન ખાસ પૂછાય છે. ઓકે, લાઇટ પેન પણ ઇનપુટ ડિવાઇસીસ છે. પછી વેબ કેમ છે. બરાબર છે? પછી માઇક્રોફોન છે. આ લાઇટ પેન ક્યાં ઉપયોગ થાય? જ્યારે તમે લાયસન્સ કઢાવવા ગયા હોશો ત્યારે લાઇટ પેનથી તમે સાઇન કરી હશે. એ જે સાઇન તમારા સોફ્ટવેરમાં ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવે છે. તો આ લાઇટ પેન. પછી વેબ કેમ છે.
પછી માઇક્રોફોન છે, બરાબર છે। આ બધી જ વસ્તુઓ શું છે, માઇક્રોફોનથી ઓડિયો, આજે તમે અહીં આ વિડીયોમાં ઓડિયો જે સાંભળો છો એ માઇક્રોફોનથી રેકોર્ડ કરવામાં આવેલો છે, તો એ ઇનપુટ ડિવાઇસ છે। આ બધા ઇનપુટ ડિવાઇસ છે, સાચો જવાબ ઓપ્શન નંબર બી। આગળનો પ્રશ્ન, વિચ વન ઇઝ એન આઉટપુટ ડિવાઇસ? કમ્પ્યુટરના આઉટપુટ ડિવાઇસ કયા છે? પ્રિન્ટર, માઇક, માઉસ, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है? कंप्यूटर ना आउटपुट डिवाइस कયું છે? प्रिंटर, माइक, माउस, कीबोर्ड। कीबोर्ड इनपुट થશે, माउस થી બી ઇનપુટ થશે, તો માઇક થી શું થશે? તો માઇક થી પણ આપણે માઇક્રોફોન આપણે જોઈ રહ્યા, માઇક થી પણ એ ઇનપુટ થશે, જ્યારે આપણે બોલીએ છીએ એ ઓડિયો રેકોર્ડ થાય છે। પ્રિન્ટર જે છે એ શું થશે? આઉટપુટ ડિવાઇસ। પ્રિન્ટર થી તમે કમ્પ્યુટરમાં બનાવેલા ડોક્યુમેન્ટ, ફાઇલ એ તમે પ્રિન્ટ કરી શકો છો, કમ્પ્યુટરમાંથી બહાર લાવી શકો છો, બરાબર છે। એટલે એને શું કહીશું? આઉટપુટ ડિવાઇસ પ્રિન્ટર। પ્રિન્ટર એ શું છે? આઉટપુટ ડિવાઇસ। અહીં જોઈ શકો છો આઉટપુટ ડિવાઇસ, મોનિટર, પ્રિન્ટર, કમ્પ્યુટર, જીપીએસ, પ્રોજેક્ટર આઉટપુટ ડિવાઇસ છે, સ્પીકર છે, હેડફોન છે, વિડીયો કાર્ડ છે, સાઉન્ડ કાર્ડ છે, બધા શું છે? આઉટપુટ ડિવાઇસ છે। આગળનો પ્રશ્ન, વિચ વન ઇઝ નોટ અ સ્ટોરેજ ડિવાઇસ? આમાંથી સ્ટોરેજ ડિવાઇસ કયું નથી? ઓકે, સ્ટોરેજ ડિવાઇસ કયું નથી? પ્રિન્ટર, વિડીયો ટેપ, યુએસબી ફ્લેશ ડ્રાઈવ, મેમરી કાર્ડ। તો કયું છે? તો આ બધે જ આ ત્રણ છે, બી, સી અને ડી, આ સ્ટોરેજ ડિવાઇસ છે જેની અંદર ડેટા સેવ કરવામાં આવે છે, ડેટા સંગ્રહ કરવામાં આવે છે, આ ત્રણમાં, બરાબર છે। પ્રિન્ટર જે છે, પ્રિન્ટરમાં આપણે ડેટા સેવ કરતા નથી, તેને સ્ટોરેજ ડિવાઇસ તરીકે આપણે ઓળખીશું નહીં, તો ઓપ્શન નંબર એ સાચો છે। ઓપ્શન નંબર એ, પ્રિન્ટર એ સ્ટોરેજ ડિવાઇસ નથી, બરાબર છે। તો જ્યારે પણ તમે જ્યારે નોટ વાળો જવાબ પ્રશ્નનો જવાબ આપતા હોય ત્યારે ત્રણ જે છે એ સાચા હશે અને એક ખોટું હશે। જે ખોટું હશે એ તમારે એને સિલેક્ટ કરવાનું છે, બરાબર। તો અહીં પ્રિન્ટર એ સ્ટોરેજ ડિવાઇસ નથી, એટલે આપણે એને અહીં નોટ એ સ્ટોરેજ ડિવાઇસ છે, બરાબર છે। અહીં કમ્પ્યુટર સ્ટોરેજ ડિવાઇસ આપણી હાર્ડ ડિસ્ક છે, જે કમ્પ્યુટરની અંદર હોય, રેમ છે, રોમ છે, સ્ટોરેજ ડિવાઇસ છે, સીડી, ડીવીડી છે, ફ્લોપી ડિસ્ક છે, મેમરી કાર્ડ છે, તમારા મોબાઈલમાં આવે છે મેમરી કાર્ડ, ઓકે। આજે 64 128 GB સુધીના મેમરી કાર્ડ આવેલા છે, પેન ડ્રાઈવ છે, બરાબર છે। પછી ટેપ છે, આપણા જૂના જે ટેપ હતા એની અંદર આ ટેપ આપણે વગાડતા હતા, બરાબર, સોંગ સાંભળવા માટે, બરાબર છે। તો આ બધા સ્ટોરેજ ડિવાઇસ છે, તો સાચો જવાબ ઓપ્શન નંબર એ, પ્રિન્ટર। આગળનો પ્રશ્ન, વિચ વન ઇઝ ધ ડિસએડવાન્ટેજ ઓફ સોશિયલ નેટવર્કિંગ? સોશિયલ નેટવર્કિંગ સાઇટનું નુકસાન શું છે? તો તુરંત વાતચીત, તો તરત વાતચીત થઈ જાય છે આપણે, એ તો એનો એડવાન્ટેજ જ થયું। મેક એડિક્ટિવ, લત લગना, जानकारी हासिल करो, व्यापार के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग। तो लत लागू, मेक एडिक्शन, एडिक्टिव, आ एનું નુકસાન છે, બરાબર। સોશિયલ નેટવર્કિંગ સાઇટનું નુકસાન છે, ઓપ્શન નંબર બી એ સાચો છે, બરાબર। આ બધી વસ્તુ એની એડવાન્ટેજીસમાં છે, તરત વાતચીત થઈ જાય, જાણકારી મળે છે આપણને, પછી व्यापार के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग તમે સોશિયલ નેટવર્કિંગ સાઇટથી કરી શકો છો, તો સાચો જવાબ મેક એડિક્ટિવ, સही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ओके। लत लगना। Which one of the following option show the synonyms for a word? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है जिसे हम एमएस वर्ड में टाइप करते हैं? तो थेसर्स शब्दकोश, स्पेल चेक, वर्तनी जांच, हाइपरलिंक અને શેલી સ્ટાઇલ। તો આમાંથી સાચો જવાબ શું છે? થેસર્સ। આ ખાસ યાદ રાખજો, થેસર્સ એ શબ્દકોશ છે જે શું બતાવે છે તમને? પર્યાયવાચી શબ્દ, ધારો કે તમે લખ્યું હોય કે કંઈક એવો શબ્દ લખેલો હોય, એનો પર્યાયવાચી શબ્દ થ્રેસર્સમાંથી તમને જોવા મળે છે, બરાબર છે। તો સાચો જવાબ શું થશે? 45મો, થ્રેસર્સ, ઓકે। યુ વિથડ્રો ₹500 ફ્રોમ એટીએમ, તમે એટીએમ માંથી 500 રૂપિયા વિથડ્રો કાઢો છો અને એટીએમ મશીન ગિવ્સ આઉટ 5000, તમે એટીએમ માંથી 500 રૂપિયા કાઢો છો અને એટીએમ મશીન તમને 5000 રૂપિયા એ આપે છે। વિચ વન ફોલોવિંગ વુડ એથિકલી કરેક્ટ? નીચેનામાંથી એથિકલી સાચું કયું છે? तो आप एटीएम में से 500 रुपये निकालते हैं, एटीएम मशीन 5000 रुपये देती है, निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक रूप से सही होगा? नैतिक रूप થી સાચું કયું છે? शिकायत दर्ज करे, रुपये रख ले, एटीएम के पास पैसे छोड़ दे, या પછી गरीबों को पैसा दे, ओके। तो सही जो आपको रास्ता है वो क्या है? शिकायत दर्ज करे। आपको शिकायत दर्ज करनी चाहिए, जो जिस बैंक का एटीएम हो उस बैंक में जाके आपको वहाँ शिकायत તમારે કમ્પ્લેન કરવી જોઈએ કે મેં 500 રૂપિયા તમારે કાઢવાના હતા ને 5000 રૂપિયા નીકળેલા છે, ઓકે। તો સાચો જવાબ મેક અ કમ્પ્લેન્ટ, ઓપ્શન નંબર એ, ઓકે। તો ઓપ્શન નંબર એ 46મો સાચો જવાબ છે। તો અહીં આપણે આ જે ડિજિટલ લિટરસી છે એના પ્રશ્નો અહીં પૂરા થાય છે અને આ જે પ્રશ્નો છે આપણે એક ગ્રાફિક્સની મદદથી સમજેલા છે, તો તમને સરસ એમાં મજા આવી હશે, आपको अच्छा लगा होगा कि ग्राफिक के रूप में हमने ये सभी प्रश्नों को कवर किया है। तो ये प्रश्न डेली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप ये प्रश्न आपको
सही ध्यान से समझने के बाद आपको ये सब प्रश्नों को याद रखना है। तो थैंक यू। और इस वीडियो को आप बहुत ही अपने विद्यार्थियों को शेयर करें और अपने ये इस टॉपिक में अच्छा मार्क्स लाए, ऐसा मैं आपको अभिनंदन देता हूँ। આ વિડીયોને ખૂબ ખૂબ શેર કરો એવી મારી નમ્ર વિનંતી છે અને ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ.